everyone and my dear students. In last presentation, I discussed important concepts in the chapter Principles and Functions of Management. I am continuing some more concepts from the same topic in this lecture. In this lecture, I am going to present what is the necessity of the management and what are the various levels and the skills required by a manager or management, the functions of the management, and the differences between administration and management, and some self-assessment questions. So why management is needed? The management is required for any organization or business concern to implement the business policies and strategies, to take decisions and putting them into action. So action loki పెడతానికి డెసిషన్స్ తీసుకోవడం, అండ్ దెన్ వర్క్ ఫ్లోర్ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సరిపడా డ్యూటీని అసైన్ చేయటం. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ మినిమం ఇన్పుట్ తో మాక్సిమం అవుట్పుట్ తీసుకురావటం. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ది కస్టమర్ డెలివర్డ్ టైమ్ ఫర్ ది గూడ్స్ దే ఆర్డర్డ్ షుడ్ బి ఇన్ టైమ్. At the same time, the management characteristics. So management is already defined. It is art and science. That means both theory and practical. And management should be goal oriented. It must be object oriented. What is the administration? Set the target. The management objective is always to reach the target only. And management is multi-dimensional. Multi-dimensional means not in the same way, not in one way, two or more different ways you have to think. So మనకి 3-dimensional objects అయితే ఉంటాయో మనకి dimension 1, dimension 2, dimension 3 extend from one plane to another plane. అలాగే రకరకాల ఆలోచనలతో రకరకాల పనులు చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి డిపెండింగ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్స్. And it is a continuous process, it never stops, పని జరుగుతూనే ఉండాలి. And another important one is it is a group activity. So management is not a single entity. 10 మంది కలిస్తేనే మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. And management is a dynamic function. Dynamic means just a continuous, always in moving, no stationary. ఆగటం అనేది ఎక్కడ ఉండదు, కంటిన్యూగా ఏదో ఒక పనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది. And then industry law, there are some levels in the management based upon the activities that the people perform. So management ante level edaina sare prati level lo kuda a group of people untaru. So a group of people chese activities batti management is generally existing in 3 levels. One is top level management, the second one is middle level management, and third one is lower level management. Top level management controls the entire organization. That means they set the policies, objectives, and goals of the organization. ఏం కావాలి, తర్వాత అవి ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అన్నది టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అండ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ లో ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ. So what are the examples you want to know? Let's come the examples. Owners. That means who established the industry or the organization. And the board of directors. Generally, ఎవరైతే కనుక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో వాళ్ళ రిలేటివ్స్, తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు. CEOs, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్, MDs, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్, చైర్మన్స్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ కనుక బాగా పెద్దది అయితే దాంట్లోకి పబ్లిక్ నుంచి కూడా కొంతమంది ఇన్వైట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళని షేర్ హోల్డర్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. తర్వాత we will later know what is the definition and what is the concept of shareholders. And the second one is middle level management. So top level management ఏవైతే పాలసీస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుందో దానికి తగ్గట్టుగా మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది.
వాళ్ళు ఆ పాలసీని అర్థం చేసుకుంటారు. దే హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ ఈస్ ది థీమ్ బిహైండ్ దేర్ పాలసీస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో అది మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో దే ఆర్ సఫిషియంట్ ఇన్ నెంబర్. ఎక్కువ మంది ఉండరు, అలాగే తక్కువ మంది ఉండరు. The group of the persons are sufficient for interpretation the policies. So that is called as middle level management. So the examples you want to know: production managers, sales managers, finance managers. There are so many managers. All managers comes under middle level management. If any engineering graduate or any diploma holder joins in an industry, they hold the position of manager. That means they are in middle level management. So top level management ఏవైతే కనుక పాలసీస్ ని క్రియేట్ చేసిందో వాటిని వాళ్ళ రూపంలో అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని వాటిని మనము నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి పాస్ ఆన్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి. And the third one is low level or supervisory management. They work as per the instructions of middle management. Remember. So that's why middle management is so much key management for successful running of any organization. They implement the policies. Okay, formulation top level, interpretation middle level, implementation low level. ఒకళ్ళేమో తయారు చేస్తారు, మరొకళ్ళేమో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు, మూడో తరం ఏంటంటే కనుక దాన్ని పాలసీలోకి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు, రన్నింగ్ కండిషన్ లో తెచ్చుకుంటారు. So generally these are more in number, and the examples you well aware: foremen, supervisors, and assistant managers. So comes under low level management. And then skills of management. So management, otherwise a manager. So levels అయిన తర్వాత మేనేజర్ కుండే స్కిల్స్ ఎటువంటి ఉండాలి. సో వాట్ ఈజ్ స్కిల్? ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో మనకి ఎంత వరకు ఎబిలిటీ ఉందో, ప్రొఫిషియన్సీ ఉందో, సామర్థ్యం ఉందో, అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పనిని మనం ఎంత బాగా చేయగలమో దాన్ని మనలో ఉండే స్కిల్ ని డిపెండ్ చేస్తాం. కొంతమంది డ్రాయింగ్ బాగా గీస్తారు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ రీడింగ్ వెల్. కొంతమంది యాక్టింగ్ బాగా చేస్తారు, కొంతమంది స్పోర్ట్స్ బాగా ఆడతారు. సో దట్ ఈస్ దేర్ స్కిల్. వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ ప్రకారం స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో దే హ్యావ్ మాక్సిమం ఎబిలిటీ. అలాగే మేనేజర్ కూడా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే కనుక, అలాగే face the challenges and risks involved in performing his job, he required some skills, and those skills are known as managerial skills. So what are those important skills? There are three important skills identified for a good manager. One is a conceptual skill, the second one is human skills, and third one is technical skills. Let we see the definitions and some of the concepts behind them. The first one is conceptual skills. Ability to formulate new ideas. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఐడియాస్ ని ఫార్ములేట్ చేసుకునే దాన్ని కాన్సెప్చువల్ స్కిల్ కింద డిఫైన్ చేస్తాము. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే కనుక డే టు డే అరైజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అనలైజ్ చేయడానికి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, అలాగే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా కొత్త పాలసీని తీసుకొస్తే దాన్ని వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడానికి కాన్సెప్చువల్ స్కిల్స్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. సో జనరల్ గా ఇవి టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్కువ మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ స్కిల్స్, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఎందుకంటే మిగతా ఎంప్లాయీస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి, వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ ని, వాళ్ళ యొక్క థింకింగ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ మోటివేట్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా ఈ స్కిల్స్ ఉండాలి. అండ్ దీ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ 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 మచ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే సో దోస్ హూ ఆర్ జాయిన్డ్ న్యూలీ ఇన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్, వాట్ ఎవర్ మే బి ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది జాబ్. సో కమ్యూనికేషన్, మనుషుల మధ్య ఉండటం ఎలా, మనుషుల్ని మేనేజ్ చేసుకోవటం ఎలా, వాళ్ళతో పని చేయించుకోవటం ఎలా అన్న స్కిల్స్ ని, హ్యూమన్ స్కిల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం మనం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. సో ఒక వర్క్ ని తనకు వచ్చిన రీతిలో ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయడానికి ఉండే స్కిల్స్ ని టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గోడ మీద ఒక మేకు కొట్టాలనుకోండి, జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో మనం దాన్ని ఏం చేసుకుంటే ఒక హ్యామర్ తీసుకోవచ్చు, జంపర్ తీసుకోవచ్చు, చేయొచ్చు.
And nowadays you have power drills, and you can do the same work with a little effort by means of a power drill. So that means technique ఉపయోగించి చేస్తున్నాడు మన మళ్ళీ. సో ఇన్ ది సేమ్ వే వర్క్ చేయటానికి ఏవైతే స్కిల్స్ కావాలో టు యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్, లేత్ మీద టర్నింగ్ చేయటం అవ్వచ్చు, లేదనుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ ని లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ని బ్రేజింగ్ చేసుకోవడం అవ్వచ్చు, అండ్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ ని ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవడం అవ్వచ్చు. సో రియల్ వర్క్ పెర్ఫార్మింగ్ కి ఏ స్కిల్స్ అయితే కావాలో వాటిని టెక్నికల్ స్కిల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో 3 మేనేజ్మెంట్ లెవెల్స్ అండ్ 3 types of skills. And now what the relation between levels and the skills of the management? So top management, middle management and low management. ఒకసారి కనుక మీరు డయాగ్రామ్ గీసి మీకు క్లియర్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో ఏ మేనేజ్మెంట్ కి ఏ లెవెల్స్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ కి అయితే కనుక కాన్సెప్చువల్ స్కిల్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ద లీస్ట్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. అంటే 3 కింద డిఫైన్ చేసాం మనం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్ కేటగిరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ ఈజ్ లెస్ ఇంపార్టెంట్. సో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్చువల్, ఎక్కువ ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది. తర్వాత కొంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది మనకి హ్యూమన్ స్కిల్స్, అండ్ బాగా తక్కువ ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది టెక్నికల్ స్కిల్స్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ విచ్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ది పోస్ట్, ద కాన్సెప్చువల్, హ్యూమన్ అండ్ ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్. 3 కూడా ఇంపార్టెంట్. 3 ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఉంటే వాడు సక్సెస్ఫుల్ గా పై వాళ్ళకి తర్వాత లో వాళ్ళకు కూడా మిడిల్ లో ఉండి ఇద్దరిని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవడానికి యూ కెన్ డూ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్. అలాగే లో లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, హ్యూమన్ స్కిల్స్ సరిపడా ఉండాలి, కాన్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది జస్ట్ వాళ్ళ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది. దే కెనాట్ థింక్ బియాండ్ దేర్ లిమిట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది. అండ్ దెన్ ఫంక్షన్స్. ఒక మేనేజర్ కి మేనేజ్మెంట్ కానీ ఏ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఫంక్షన్స్ కి గలిక్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ సింపుల్ గా ఒక వర్డ్ ఉపయోగించాడు, పోస్ట్ కార్బ్ అని చెప్పని. సో P stands for planning, O is organization, S for staffing, D for directing, and CO for coordinating, and R for reporting, and B for budgeting. So out of 8, there are 7 or 8 things. So remember any 5 or 6 functions for your examination point of view. Okay, right? Am I right? And then we can go through these functions of the management one by one. Forecasting ante. So forecasting means just like our weather లో మనం చూస్తుంటాం వెదర్ రిపోర్ట్ లో ఫోర్కాస్ట్ అని చెప్పని. అంటే ముందుగానే కొంతవరకు ఊహించడం ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పని. జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు అది. అలాగే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వర్క్. సో ఫ్యూచర్ లో సేల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనకి ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉండాలి, ఫైనాన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఏమేమి కొనుక్కోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే కొంతవరకు ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవటాన్ని మనం ఫోర్కాస్టింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్, థింకింగ్ అండ్ డిసైడింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ద ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఫోర్కాస్టింగ్ బట్టి ఒకవేళ దాని ప్రకారం మనము ఏ రకంగా డిసైడ్ చేసుకొని ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది డిసైడ్ చేసుకోవటాన్ని మనం ప్లానింగ్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్. ఈ చదువులు కూడా అదే మాట చెప్తూ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలి మనం ముందుగా డిసైడ్ చేసుకొని దాని ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటే కనుక then you can execute our planning in a proper way. Just like our exams. ఎగ్జామ్ రోజు మనం కూర్చొని చదవటం కాకుండా ముందుగానే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాన్. ఏ రోజు రేపు ఎగ్జామ్ అయితే కనుక ఈ రోజు మనకి సెలవు ఉంటే ఏ ఎవరికి ఏం చదువుకోవాలి అని చెప్పని. సో దట్ ఈస్ ప్లానింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్. ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం మనం. మనకుండే ఇన్పుట్స్ ని సిస్టమేటిక్ వేగా అరేంజ్ చేసుకొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చిందో వాటిని అచీవ్ అవ్వడానికి ఆర్గనైజింగ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం. స్టాఫింగ్. సో మన ఇండస్ట్రీలో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ బట్టి యూ కెన్ సెలెక్ట్ రైట్ పీపుల్ అండ్ ట్రైనింగ్ దెమ్ అండ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ రిటైరింగ్ సబార్డినేట్స్. ఇవన్నీ కూడా స్టాఫింగ్ కింద వస్తాయి. సెలక్షన్, ట్రైనింగ్, వాళ్ళని నెక్స్ట్ హైయర్ పొజిషన్స్ పంపించడం అండ్ ఫైనల్ గా రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఉండే ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మొత్తం స్టాఫింగ్ కింద వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మేనేజర్ అన్న అతను చేయాల్సిన ఫంక్షన్స్. ఇవన్నీ డైరెక్టింగ్,
గైడింగ్ ది యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ టువర్డ్స్ ది కామన్ గోల్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ. రిమెంబర్, డైరెక్టింగ్ అంటే గనక మనం ఏవైతే గోల్స్ పెట్టుకున్నామో ఆ గోల్స్ వైపుకి నిజంగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు ఆ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఆ గోల్ వైపు వెళ్ళే విధంగా మనం డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్టింగ్. Directing is not a single entity. Remember, the students, directing includes proper communication, leadership, motivation, decision making, and supervision. ఇవన్నీ కూడా మనకి మరొక టాపిక్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా వస్తాయి. జస్ట్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ డైరెక్టింగ్. కోఆర్డినేషన్, క్రియేటింగ్ హార్మనీ అమాంగ్ ది ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్స్ టు అచీవ్ ది కంపెనీ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ గా ఒక వర్డ్ యాడ్ చేసుకుని సరిపోతుంది. కంపెనీ ఏవైతే గనక ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకుందో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. ఆ ఫుల్ఫిల్ అయ్యే విధంగా కోఆర్డినేషన్ మీన్స్ క్రియేటింగ్ హార్మనీ. ఎంతమంది అయితే గనక ఉన్నారో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ ఎఫర్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం కోఆర్డినేషన్ అంటాం. రిపోర్టింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ దేర్ ఇన్ ది వర్క్ ఫ్లో, మేనేజర్ అన్న అతను దాని కాజుని జాగ్రత్తగా ఎంక్వైరీ చేసి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ని, తర్వాత అవకాశం ఉంటే గనక ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే మెథడ్స్ ని కూడా హైయర్ అఫీషియల్స్ కి ప్రెజెంట్ చేయడానికి రిపోర్టింగ్ అంటాం. అండ్ దెన్ బడ్జెట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది బడ్జెట్ లో డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో హైయర్ అఫీషియల్స్ మనకి ఎంతవరకు అమౌంట్ ఇస్తున్నారు, ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఎంతవరకు ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ టూల్ ఇన్ ది మేనేజర్ టు కంట్రోల్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రిసోర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ. మనం ఏదో ప్లాన్ చేసుకుని ఈ రోజు ఒక మిషన్ కొనేద్దాం, లేత మిషన్ కొనేద్దాం, మనం సిఎన్సి మిషన్ కొందాం, 20 lakhs అవుతుంది, డబ్బులు ఉండవు. అలా కాకుండా మేనేజ్మెంట్ మనకి ఏవైతే గనక అమౌంట్ పే చేస్తుందో దాని ప్రకారం మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే గనక సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్కమ్ కి తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ కి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్, ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చెకింగ్. సో మధ్యలో చెకింగ్ అనేది కంపల్సరీగా మనకు ఉండాలి. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మెజర్మెంట్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది సబార్డినేట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోలింగ్. వాళ్ళు తప్పు లేదని చేస్తే గనక ఆ తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేసి వాళ్ళని మళ్ళీ టువర్డ్స్ ది రీచింగ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ కింద మనం ప్రిపేర్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోలింగ్. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ చెప్పాము ఆల్రెడీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీ కెన్ డిఫైన్ సంవాట్ మోర్. ట్రాన్స్మిటింగ్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ communication. And leadership is ability of a manager to enjoy trust, loyalty and confidence of his subordinates. So leadership అనేది కంపల్సరీగా ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ లో ఉంటుంది మనకి. సో లీడర్షిప్ అన్నది మేనేజర్ మిగతా సబార్డినేట్స్ మేనేజర్ మీద ఉండే నమ్మకాన్ని, కాన్ఫిడెన్స్ ని చూపిస్తుంది అది. అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోటివేటింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వర్డ్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్ వేస్. చోట కూడా మోటివేట్ అవ్వాలి అని చెప్పని. Influencing the subordinates to do work or accomplish the company objectives effectively. సో సబార్డినేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఉత్తేజపరుస్తూ ఉండాలి. సో వాళ్ళలో కబుక్కుని ఏదైనా సరే లీనియన్స్ వచ్చినా, తప్పులు చేసినా, ఏదనుకుంటే గనక వాళ్ళు ప్రాపర్ గా చేయలేకపోయినా ఇది చేయగలరు అని చెప్పని వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని నింపటాన్ని మోటివేషన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ మేనేజర్. అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, జనరల్ గా డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది హైయర్ లెవెల్ లో జరుగుతుంది. అయినా సరే ఫ్లోర్ లో మేనేజర్ సుపీరియర్ కాబట్టి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్ లో బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ లో మనం తీసుకుంటే కనుక ప్రజెంట్ 2020 మ్యాచెస్ బాగా జరుగుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడు సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. లాస్ట్ ఓవర్ ఎవరితో వేయించాలి, రెగ్యులర్ బౌలర్స్ ఉంటారు, పార్ట్ టైం బౌలర్స్ ఉంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం చూసాం మన ఎర్లియర్ కెప్టెన్ ధోని స్లాగ్ ఓవర్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే లాస్ట్ ఓవర్స్ లో కానివ్వండి, వేరే వాళ్ళతో బౌలింగ్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారు. దట్ మీన్స్ ఆ నిమిషానికి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి, ఆ ఇన్స్టెంట్ కి ఉన్న ఆల్టర్నేటివ్స్ లో ఏదైతే బెస్ట్ అనుకుంటే దాని ప్రకారం తీసుకెళ్ళటం డెసిషన్ మేకింగ్ అంటాం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే గివ్ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ బి ఆల్సో. అండ్ సూపర్విజన్. సో సూపర్విజన్ అంటే గనక మనుషులు పని చేస్తున్నారో లేదో చూడటం కాదు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్ష్యూరింగ్ వెదర్ ది సబార్డినేట్ ఈస్ డూయింగ్ ది జాబ్ ఇన్ ఎ రైట్ వే యాజ్ పర్ ది గివెన్ ప్లాన్ ఆర్ నాట్. మనం ఏదైతే ప్లాన్ ఇచ్చామో ఆ ప్లాన్ ప్రకారం పనిచేయాలి కానీ వాడికి నచ్చినట్టు పనిచేయటం కాదు. సో దాని ప్రకారం పని అవుతుంది లేదనే విషయం చూడటాన్ని సూపర్విజన్ కింద డిపెండ్ చేస్తాం మనం. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది మేనేజర్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్. దాంట్లో ఎన్నో కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. సో రెండు ఒకేలా కనపడుతున్నా కూడా
ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే టాప్ లెవెల్, మేనేజ్మెంట్ అంటే కనుక ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పని. స్టిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్సెస్. గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హూ డిటర్మిన్స్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాం వాళ్ళని. అలాగే మేనేజ్మెంట్ అంటే కనుక ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ getting things done through the efforts of others towards achievements of goals of the enterprise. So the definitions రాయండి రెండింటికి కూడా ముందు. The second point is administration is a directing function. సో డైరెక్టింగ్ అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, నాకు అది కావాలి అని చెప్పడం అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ పని. అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫంక్షన్. సో మీకు అది కావాలంటే కనుక మీకు నేను చేసి చూపిస్తాను, మీకు అది మీకు చేయిస్తాను అని చెప్పడానికి ఎగ్జిక్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటాం మనం. అండ్ ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎటువంటి టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ అవసరం లేదు. ఇండస్ట్రీ పెడతాం వరకు వాళ్ళ వంతు. ఇండస్ట్రీ పెట్టాం కాబట్టి దాంట్లో ఏ మిషన్స్ పర్చేజ్ చేయాలి, దాని నాలెడ్జ్. సపోజ్ యూ వాంట్ పర్చేజ్ ఎ బైక్, చాలా మంది లేకపోతే కారు కొంటాం, కారు నడపడం మనకు వస్తే సరిపోతుంది చాలు. అంతేగాని కారులో ఉండే పార్ట్ల పేర్లు, తర్వాత అవి ఒకవేళ పాడైపోతే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. యూ నీడ్ నాట్ ఎనీ టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్. అలాగే బట్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక పెర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ ఉండాలి. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ చేయదు, but management is responsible for the production. And fifth one is administration belongs to top level management, and whereas management is either middle level or low level. And finally administration is the superior of the industry, whereas management is always subordinate to its administration. Okay, I think you can understand these topics points very well. And now I am giving some of the self-assessment questions taken from previous examination papers. So ఈ వీడియోని కనుక మీరు బాగానే ఫాలో అయ్యారు, ఐ నో వెరీ వెల్ ఇట్. సో బాగా ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా దీంట్లోనే మీకు ఉంటాయి. సో క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉండండి. ఐఎమ్ గివింగ్ 7 questions, రైట్? సో ఈవెన్ దో యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ వెల్, మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ది కామెంట్స్ ఏరియా and I will do my best to clarify our doubts. And similarly, that's all in this lecture. Most I am concluding this topic 1 in this lecture 2 and continue in next lecture. Thank you. All the best.